అంత ఈజీ కాదు. ఇది వినడానికి చదవటానికి చిన్న పదమే అయినా లోక్సభలో ఇప్పుడు మోడీ సర్కార్కు చాలా పెద్ద విషయంగానే చెప్పాలి. అవును, ఇంకా చెప్పాలంటే కమననాదులతో డి అంటే డి అంటున్నారు విపక్షాలు. గతంతో పోలిస్తే గణనీయంగా పెరిగిన బలంతో నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అనే రేంజ్లో తలపడుతున్నాయి. లోక్సభలో జరిగిన తాజా పరిణామాలే ఇందుకు నిలువెత్తు నిదర్శనమన్న మాట వినిపిస్తోంది. और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside the speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। హిందువులు అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు మాత్రమే కాదు, సభలో ఉన్న మిగిలిన వాళ్ళు, బయట ఉన్నవారు కూడా హిందువులే. కేంద్రం ఈడీ సిబిఐ పేరుతో విపక్ష పార్టీల నాయకుల్ని వేధిస్తోంది, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతుంది. రాజ్యాంగానికి మేము రక్షణగా నిలబడతాం. ఇలా ఒకటి రెండు కాదు, పలు అంశాలపై లోక్సభ వేదికగా అధికార పక్షంపై నిప్పులు చెరిగారు విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ. और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। ऐसे कीजिए अभय मुद्रा। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। రాహుల్ గాంధీ స్పీచ్తో లోక్సభ దద్దరిల్లింది. విపక్ష నేత రాహుల్ ఒకదాని వెంట మరొకటి అన్నట్లుగా వివిధ అంశాలపై సంధించిన ప్రశ్నలతో ఎన్డీఏ ఎంపీలు ఉక్కిరి బిక్కిరయ్యారు. దీంతో అధికార పక్షం నుంచి స్వయంగా ప్రధాని మోదీయే రంగంలోకి దిగాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। కేవలం రాహుల్ గాంధీయే కాదు, విపక్ష పార్టీలకు చెందిన ఇతర ఎంపీలు సైతం వివిధ అంశాలపై అధికార పక్షానికి చెమటలు పట్టించారు. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు చెప్పే తీర్మానంపై చర్చలో భాగంగా మాట్లాడారు కృష్ణానగర్ ఎంపీ మహువా మొయిత్రా. మణిపూర్ అల్లర్ల విషయాన్ని తనదైన శైలిలో ప్రస్తావించారామె. ఈశాన్య భారతాన్ని చూసే విధానంలో మార్పు రావాలని అధికార పక్షానికి చురకలంటించారు. మహిళా బిల్లు విషయంలోనూ మోడీ ప్రభుత్వంపై సెటైర్లు వేశారామె. ఎన్నికల సమయంలో మైనార్టీలపై అధికార పక్షం చేసిన వ్యాఖ్యలను ఎన్నికల సంఘం పట్టించుకోకపోవడం దారుణమని అభివర్ణించారు. The ruling party's politics have always been along the lines of religious hate and ethnic divisiveness. But even at the height of their power, when they got 303 seats, 1 out of 2 Hindus had not voted for the BJP. This time, even in their core Hindi heartland, their core voters have deserted them. The Muslims in India, over 250 of them,
called infiltrators, called terrorists in the land of their birth, waited silently, patiently, and bided their time. And in one voice during this election, in every state, they stood up and they told the government, and I quote the poet Puneet Sharma, "Hindustan se mera seedha rishta hai. तुम कौन हो बे? तुम कौन हो बे? क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है?" In the last year, a lot of people look at me and say, "Oh, Mahua, you must have lost a lot. You lost your membership. You lost your house. And by the way, I also lost my uterus due to a surgery. But you know what I gained? I gained what Rahulji said. The freedom from fear. I do not fear you. I will see the end of you. We will see the end of you. Your ED, your CBI, your income tax, your trolls, your media, your bought out judges, nobody can scare us." మరో విపక్ష పార్టీ డిఎంకేకి చెందిన ఎంపీ ఏ రాజా సైతం కేంద్రంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకున్నందుకు పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, రాజస్థాన్ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారాయన. అంతేకాదు, దేశాన్ని పాలించిన మొఘల్సు ఏలియన్లైతే ఆర్యులు సైతం ఏలియన్లేనంటూ వ్యాఖ్యానించారు రాజా. The Dravidian ideology rightly rejected in Tamil Nadu the fascism of BJP in the past election. All 40 seats, in spite of the tour, my sister Mama said, wherever Modi's went, the seats are lost. You can count because some of the places BJP won. Our case is nothing else. 7 times he came. 8 times he came, but nothing. 0 out of 0. What does it mean? What does it mean? Whatever be the celebrations, whatever be the assurance, whatever be the long promises that has been given through this parliament, through outside, is not acceptable to the people of Tamil Nadu, not once, twice. I am also equally grateful to the people of Uttar Pradesh, Rajasthan and Punjab and Haryana, because people wanted to divide north and south. I think this is a good sign, positive sign, which is started from UP, Punjab, Haryana and Rajasthan, that no more division between north and south. Politically we are going to be united, and ultimately the constitution is going to be protected, at least in near future. ఇలా విపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన ఎంపీలు లోక్సభలో అధికార పక్షానికి వ్యతిరేకంగా బలంగా గళం వినిపించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. నిజానికి 2014, 2019 ఎన్నికల్లో విపక్షాలు ఘోరంగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో లోక్సభలో అధికార బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట అన్నట్లుగా సాగిందన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. ప్రతిపక్షాల బలం అంతంత మాత్రమే కావడంతో గట్టిగా తమ వాయిస్ కూడా వినిపించలేని పరిస్థితి గత సభల్లో నెలకొంది. కానీ 2024 ఎన్నికలకు వచ్చేసరికి సీన్ మారిపోయింది. ఆప్కీ బార్ 400 పార్ అంటూ నినదించిన ఎన్డీఏ సర్కారు మొన్నటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో అత్యవసర మార్కులతో గెలిచింది. కూటమిగా 400 సీట్లు గెలుచుకుంటామని ప్రధాని మోడీయే స్వయంగా చెప్పినా 400 కాదు కదా, కనీసం 300 మార్కును చేరుకోలేకపోయింది. అదే సమయంలో విపక్ష ఇండియా కూటమి గణనీయంగా లాభపడింది. అధికారం చేజారినా ఓడి గెలిచారన్న పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇండియా కూటమి నేతలు. ప్రధానంగా ఇండియా కూటమిలో పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తున్న కాంగ్రెస్ గణనీయంగా సీట్లను మెరుగుపరుచుకుంది. దీంతో లోక్సభలో హస్తం పార్టీ తరపున ఇండియా కూటమి తరపున తన వాయిస్ను రాహుల్ బలంగా వినిపించారన్న వాదన వినిపిస్తోంది. పైగా దేశ ప్రజలకు మేమున్నాం అనే సందేశాన్ని రాహుల్ తన స్పీచ్ ద్వారా పంపారన్న కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఇక ప్రధానిగా మోదీ తన సారథ్యంలో తొలిసారి సంకీర్ణంతో ప్రభుత్వాన్ని లాక్కురావటం మొదలుపెట్టారు. అధికారం దక్కించుకొని కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే అయింది. ఇలాంటి వేళ ఇప్పుడే విపక్షాల నుంచి ఈ స్థాయిలో మాటల దాడి ఎదురు కావడంతో భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండబోతోందన్న వాదన ఎన్డీఏ నేతల్లోనే మొదలైందన్న ప్రచారం సాగుతోంది. మొత్తంగా ఏ విధంగా చూసినా బీజేపీకి ఎన్డీఏకు ఈ దఫా అంత ఈజీ కాదన్న మాట బలంగా వినిపిస్తోంది.